أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية الكرام وسيد الأصل ما في الوجود من جبل المقام نقطة الدار الوجود خاتم والسباق والفاتح والخلق المول الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل بيت وطيب الوطار المعصوم المنتجبين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لعنة الله وغافل وحقوقه ومنكر ولاية وفضائل ومصائب أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر درود مل کے بواز بلد پر لوگی پر جن کا علی بادشاہ بتاتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل تمداری مات حسین شیر مولانا حدقہ قبلان انواع سن 1447 ہجری خدا سن 1448 ہجری سن 1448 ہجری خدا مند اللہ میں عبادت اپنے بارگاہ میں قبول منظور ہوا ہے جو حجت خدا کی دار کو روح ٹپ کو جو تمام رکھے خدا گوروں کا خالق کنات و میں تقوان جو خدا کا میں ہوں تجل ہو پائے جو اس پیدا خانے میں سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے خدا بند عالم جہاں کوئی بھی عزاداری حسین ہو رہی ہے سب کوئی افارت کر اور دہشت گردوں سے اس عزاداری انسان سلامت اور ٹھیک طریقے سے ادا ہو جائے جہاں جہاں کوئی نوکری کر ہے خدا بند عالم اور ان کی نوکریوں کو قبول منظور ہو تو آج کی گفتگو میں کر رہا ہوں خزا خان شبیر سے دعائیں سنتے ہیں اور میں پڑھتا ہوں آپ سنیے آئے ساتھ ذکر علی مل کے کرتے ہیں جس موضوع کا میں نے ذکر کیا ہے قرآن کا تلاوت کیا ہے اسی موضوع پہ انشاءاللہ زندگی رہی تو 10 دن زندگی حاضر ہمبر خدا کہہ رہا ہے میں نے چنا اس رنگ میں اس حالت میں اور اس انداز سے کہ جس انداز سے حق ہے یعنی چنا ہی نہیں سب کچھ جو کچھ ہے خدا کہہ رہا ہے میں نے چنا اب آپ سمجھ رہے ہوں کہ دین ہے دین ولا ہے علی ہے علی ولا ہے ولی ہے ولی ولا ہے کب یہ بھی سمجھ لیجئے ایک جانب چل پڑے تو وہ راستہ جدا نہیں ہوتا ہو بھی جائے تو پھر وہ کبھی واپس مل بھی سکتے ہیں پر دین کا وہ راستہ جو دین کے راستے سے جدا ہو جائے تو پھر دین کبھی واپس لینے کا حق تو پھر اسی کو اس راستے پہ چلنے کا حق ملتا کیونکہ خدا ہادی چن رہا ہے اور ہادی ہر حال میں چلتا ہے جس حال میں حق ہے اب ہادی اس نے اس طرح چنے چاہے کم عمر میں ہادی ہے چاہے زیادہ عمر میں
ان کا ہر بچہ بچہ ہاتھی. تو خدا کہہ رہا ہے ہاتھی چن رہا ہوں، اور وہ ہاتھی چنتا اس حالت میں ہے کہ بس آپ میرے ساتھ دیتے آئیے گا، میں پڑھتا جاؤں گا. خدا کہہ رہا ہے ہاتھ بھی گفتگو سمجھے، ادا خانے میں بیٹھے ہیں. میں جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے انا آتے یعنی عطا کر دی ہے، میں نے عطا کر دی. کیا کہہ رہا ہے خدا؟ کیا کسے رہا ہے؟ محمد. عطا کی ہے اس رنگ میں کی ہے کہ جس رنگ میں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. لفظ عطا اس آیت کے بعد، اس صورت کے بعد کہیں دوسرا مجھے کسی صورت میں نظر نہیں آیا. اگر عطا نظر آ جاتا یا پھر وہ جنت ہوتی، پر جنت عطا نہیں، کیونکہ جنت تو انہی کے اختیار میں ہے، چاہے جسے مرضی دے، چاہے جسے مرضی دوزخ میں پھینکے. یا پھر وہ روٹی ہوتی، روٹی بتا نہیں، کیونکہ روٹی گندم ہوتی، گندم بتا نہیں کیونکہ گندم انہی کے ہاتھ میں ہے. چاہے فصل کن کیا کرو گا یا کن کے بغیر جب گندم عطا نہیں، جنت عطا نہیں، تو پھر اگلی پہ درواز آ جائے زمین عطا ہوگی. زمین بتا نہیں کیونکہ زمین حق ہے، اور وہ حق انہی کا ہے جس پہ مرضی جو اختیار جمائے. پھر آسمان عطا ہوگا. خدا کہہ رہا آسمان بھی عطا نہیں. جب آسمان بھی عطا نہیں بنتا، زمین بھی عطا نہیں بنتی، حق جنت بھی عطا نہیں بنتی، تو پھر یہ تو سمجھ میں آگے ہوگا کہ جب اتنے بڑے دین میں خدا عطا ہی ایک کے اذان میں لگا رہا ہے، ایک ہی عطا میں. جب اللہ جنت عطا نہیں کر رہا، جنت عطا نہیں کر رہا، گندم عطا نہیں کر رہا، زمین عطا نہیں کر رہا، آسمان عطا نہیں کر رہا، تو پھر بارش یا رب عطا ہوگی. خدا کہتے ہیں بارش عطا نہیں، بارش رحمت ہے، بارش رحمت ہے، نعمت ہے بارش. اچھا بارش ہے. کبھی آپ دعا مانگتے رہو، کہتے اتنی گرمی ہے تو کہتے یا رب بارش ہی برسا دے رحمت کی. رحمت ہے بارش، نعمت نہیں. نعمت اور رحمت میں زمین آسمان کا فرق ہے. نعمت اور رحمت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اتنا فرق ہے کہ میں مثال دے دیتا ہوں. اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو تو نعمت ہوتی ہے، بیٹا پیدا ہو تو رحمت ہوتا ہے. اب ذرا جا کے فیصلہ کر لینا نعمت اور رحمت میں کتنا فرق ہے. بارش اگر مانگتے ہو تو رحمت کی مانگتے ہو. رزق کا وعدہ تو نہیں کیا، رزق نعمت ہے، ملتا ہے، وعدہ کیا. بیٹا نعمت، بیٹی رحمت. نعمت بیٹی رحمت یعنی ہر کسی کا بیٹا ہے، اولاد. ویسے دعا مانگتے ہیں اللہ ہر کسی کو اولاد دے، جس کی اولاد نہیں ہے یہ یار اولاد ہے. نعمت اور رحمت یہ دو لفظ یاد رکھنا. اس پہ گفتگو آنے والے مجلسوں میں کروں گا. میں نے کہا نعمت اور رحمت میں فرق. بیٹا نعمت، بیٹی رحمت. اللہ بارش برسائے رحمت، طوفان برسائے عذاب، سیلاب بہا دے زیادہ عذاب، ٹھنڈی ہوائیں چلا دے نعمت بن جاتی ہے، رحمت بن جاتی ہے. کبھی کسی نے کہا ہو یار ہم نعمت کی بارش برسا دے؟ نہیں، کیونکہ بارش مانگتے ہو کبھی کبھی ملتی ہے. جو روٹی کھاتے ہو وہ ایک دن میں یا 2 وقت میں لی جاتی ہے. ملتی ہے نہیں ملتی، کھانا کو جو کھاتے ملتا ہے وہ ہے نعمت. یعنی جو مل جائے آسانی سے اسے نعمت کہتے ہیں، جو نہ ملے آسانی سے اسے رحمت ہے. رحمت کی مطلب یا اللہ بارش مطلب اللہ رحم کر رہا. اب بیٹی دے کے خدا یہی کہہ رہا ہے میں نے تجھ پہ رحم کیا، قدر کری، یہ نہ ہو واپس، یہ نہ ہو واپس لیتا. اتنا وزنی ہے پورا قرآن سمٹ کر بھی اس ایک عطا لفظ کو کسی دوسرے کے ساتھ ملاوٹ میں نہیں بدل سکتا. کسی دوسرے کے ساتھ ملاوٹ میں نہیں بدل سکتا. آئین توئیں الف عطا، آئین سے لی بنتا ہے. فاطمہ میں توئیں آتا ہے، یہ توئیں ہے. الف سے اللہ بنتا ہے. سارا کافی تھا عطا.
वही अल्लाह कह रहा है ताकि इस रंग में कि कोई दूसरा नहीं। अब गुफ्तगू से सुनिए कि जब खुदा अता कर रहा है, अता अल्लाह या आदम को कह देता आदम मैंने तुझे ता की, या अल्लाह आदम के बारे में कह रहा है आदम को मैंने ता किए बेटे। खुदा आदम के बारे में नहीं कह रहा था कि के बारे में कहते हैं बेटे ता किए, अल्लाह नूह के बारे में नहीं कह रहा मैं तुझे बेटे ता किए। नूह का तो बेटा ही एक था, वो भी उसका फरमा बदार ना निकला जिसे कनान कहते हैं। या अल्लाह ईसा को कह देता ईसा का तो बेटा है नहीं तो ईसा को ताकिए। या अल्लाह फिर मूसा को कह देता ईसा को बेटा कह देता जिससे बनी इस्राइल चलिए ईसा को कह देता ईसा के बेटे, ताकि अल्लाह ने कहा ईसा को बेटा नहीं किए जिसके बाद या अल्लाह को अगर ईसा को ता नहीं किए तो मूसा को कह देता बेटा ताकि दाऊद जैसा ता नहीं कि बेटा ता नहीं किया, बेटा ता नहीं। या रब तो बेटा कह देता अल्लाह ने ना आदम को ता की, ना दाऊद को ता किया, ना नूह को ता किया, ना मूसा को ता की, ना ईसा को ता की। चलो इतना ही आ जाओ फिर वापस पलट कर आओ तो यकूब देख लो, यकूब को यार उन्हें यकूब को बेटा इतना हुक्म दिया हकीम होगा, अल्लाह ने कहा इतना हकीम है, इतना हकीम है पर मेरे सामने मैंने तो यूसुफ पता नहीं किया। मैंने कहा यार यूसुफ देता नहीं कहा नहीं। मैंने कहा फिर ये आयत रखती थी इन्ना तेना कल कोसर मैंने कोसर अता कब इतना नहीं अता कि का फिर है कैसा का ये आता लफ्ज तब समझ में आएगा जब बीज जमा दूसानी का दिन होगा और यार फिर बीज जमा ईसानी का दिन होगा और फिर मोहम्मद मुस्तफा से पूछूंगा जब बेटी आएगी और खड़े हो इस्तकबाल करेगा। अगर खड़े हो पर इस्तकबाल करना वाजिब होता तो फिर हर बाप परवारी खड़े होकर इस्तकबाल करना सिर्फ सैयदा के इस्तराम में था है। अल्लाह सैयदा से लफ्ज तारा खड़ा है किसी और के लिए नहीं। इसलिए तो मैंने पहले लफ्ज यही इस्तेमाल किया कि अल्लाह चुने हादी, हादी चुने तो फिर हादी है, हादी चुना चाहे इसमें कम बच्चा भी हो तो हादी है, बड़े उम्र वाला भी हो तो हादी है, दरमियान तो हादी, कम से लेके जिस उम्र में भी जाएगा वो हादी ही जाएगा। अलियसगर भी हादी, हर कोई मैंने कहा हादी है क्योंकि चुन रहा है हादी तो हादी है। अब लफ्ज ता इतना वजनी था कि सिमट कर वापस आ जाए। मोहम्मद को खुदा कह रहा था बस 2 मिनट की गुफ्तगू इंशाल्लाह जिंदगी रही तो बाकी कल का मौजू कल ये वाला मौजू कल छेड़ेंगे। अता अब 3 यहां पर लफ्ज, एक होता है अता, एक होता है जजा, एक होता है जुल्म और तीनों में जमीन और आसमान का फर्क है। अता में भी फर्क है, जजा में भी फर्क है, जुल्म में भी फर्क है। यानी अता करोगे अता पर जजा करोगे जजा पर जुल्म करोगे जुल्म पर। अब इतना फर्क है कि मैं बताने जा रहा हूं कि अता लफ्ज इतना कीमती है कि किसी की बख्शिश की जमानत बन जाए। जजा करोगे तो बराबर मिलेगा, जुल्म करोगे तो जहन्नम। जजा वो है जिसे बराबर में तकसीम किया जाए। यानी आपने किसी सब्जी से सब्जी खरीदी है और सब्जी खरीदी आपके तय हुआ कि मैंने आलू लेने टमाटर लेने, सब्जी 500 की तय हुई, आपने पूरा 500 दिया, ये जजा है। 500 से आपने 50 रुपए कम दिया, इसलिए तो कहते हैं मजदूर की मजदूरी उससे पहले तय करो, ये नहीं कि काम करवाने के बाद तय करो। काम करवाने के बाद तय नहीं मानो, जब भी मजदूर से काम कराओ पहले मजदूरी तय करो। फिर 500 दिया, उसके जो मांगे कितने आपने दिए वो होता है, ऊपर वो जजा है। अगर 500 से कम दिए वो जुल्म है, यानी 450 दिए वो जुल्म। अगर 500 की खुशी से ज्यादा दे दिए 50 रुपए वो होता है। और वही पे बख्शिश की जमानत की भी हो सकती है कि गरीब समझदार 50 रुपए ज्यादा दे दिया 550 होता है। पता चला इतना लफ्ज नहीं था कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरी रिसालत उतराई। मोहम्मद बैठा रहा, पूरी तौहीद का पैगाम आगे तो पहुंचा दीजिए। मोहम्मद बैठा रहा,
मोहम्मद पे पूरा कुरान उतरा। कुरान में इतने इतने अजीम सूरतें हैं जिसपे सूरह फातिहा आ जाती है, मुज़म्मिल आ जाती है, यासीन आ जाती है, फलक आ जाती है, नास आ जाती है, सारी सूरतें उतर गई। मोहम्मद बैठा रहा, मोहम्मद खड़ा ना हुआ। मोहम्मद ने ये नहीं कहा मैं आपसे लेके जाता हूँ, नहीं। मोहम्मद एक खुद जबरील देने आता था, मोहम्मद जाके लेके भी नहीं आया। मोहम्मद बैठा रहा, रिसालत उतरी, मोहम्मद बैठा रहा, ये जजा थी। अब क़यामत भी यौम जजा में आते मोहम्मद पे रिसालत उतरी, बैठा रहा, पैगाम में तौहीद आ गया, बैठा रहा, इमामत उतरी, बैठा रहा, रिसालत उतरी, बैठा रहा, कुरान उतरा, बैठा रहा। पूरी जमीन और मान में हर चीज के पैगाम आ गए कि या रसूल अल्लाह इसे पहुंचा दीजिए। मोहम्मद फराना हुआ, बैठा रहा, पता चला मोहम्मद से पूरी आगे वो बैठा रहा। अब जरा सोचिएगा, पूरी से पूरी सोचते आगे बैठा रहा। जब जानता है फातिमा ज़हरा, अब अल्लाह के बाद कुदरत है, अभी बैठना रहिएगा, फातिमा आ रही है, खड़े होकर इस्तकबाल करना। पता चला रिसालत आगे मोहम्मद बैठा रहा, जजा थी, रिसालत जजा थी, तौहीद जजा थी, कुरान जजा। अब फातिमा आ गई, वो फातिमा आता जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कल गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। खुदावंद आलम आप सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जिस रंग में गुजरा है घराना, अल्लाह ने जो दिए हैं मोहम्मद को फजाइल थे। अल्लामा हज़रत रज़ादी का जुमला है कि अल्लाह ने जो आल मोहम्मद को दिए वो फजाइल थे, उम्मत ने जो दिया वो साहिब थे। 4 घंटे खाली दरबार में खड़ी रही, 4 घंटे के बाद हाकिम में 4 घंटे के बाद हाकिम पूछते दरबार क्यों आई है? 4 घंटे खाली दरबार में खड़ी रही। 4 घंटे के बाद फातिमा सलमान की तरफ देख कहते सलमान इनसे पूछ मैं बैठ जाऊं, मैं थक गई हूँ, इनसे पूछ मैं बैठ जाऊं, मैं थक गई हूँ। मोहम्मद की बेटी सलमान ने हाकिम से पूछा इजाजत तू जो बैठने की जमानत मैं देता हूँ, जितनी देर बैठेगी जमीन पे बैठेगी। अब अदारान क्या करे, जहाँ हक मांगने जालिमों से गई, वो भी वरासत नबी की थी और वरासत हक मांग और इजाजत तलब कर हाकिम सत्ता के हक मैर था जमीन अब हक की जमानत तलब कर के बैठ जाओ। अजदरान अजीब मंजर था, 1400 बदमाश कुश्तियों में बैठे हुए थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे जैसे उनका कोई सबूत है, क्या लेने का सबूत है। मोहम्मद की बेटी ने तरीर पेश की। अब तरीर का पेश करना था, एक दूसरे को तरीर दी, तरीर एक दूसरे ने पढ़ी, सारों ने तरीर पढ़ ली। जैसे तरीर पढ़ ली, तरीर पढ़ने के बाद उसने कहते एक हाकिम के साथ बगैर बैठा था, हाकिम ने तरीर खींची, तरीर को टुकड़े किए और तरीर को खाली टुकड़े नहीं किए। जब मोहम्मद की बेटी की कसम है पहले तरीर को थूका और तरीर को फेंका, इतने तरीर के टुकड़े कर दिए। ये कोई टुकड़ा फातिमा ने चुना, कोई टुकड़ा हसन ने, कोई हुसैन ने, कोई मोहम्मद का जुमला है सुनेगा। 3 हालत मोहम्मद की बेटी दरबार गई, 3 हालतों से वापस है। जिस हालत में गई बासियात है, जिस हालत में वापस, जिस हालत में गई कमर सीधी थी, जिस हालत में गई हसन अपने आसरे पे थी, अब हालत अपने आसरे में गई। अब वापस आई तो बाल सफेद हो गए, वापस आई तो कमर झुकी हुई थी, वापस आए तो सुनैन के आसरे पे। अब वापस जैसे दरवाजा खोला तो फातिमा ज़हरा ने दरवाजा जैसे खोला तो बीबी ज़ैनब ने दरवाजा खोला। अब दरवाजा का खोलना था, जैसे दरवाजे जाकर फातिमा ज़हरा मुसल्ले पे बैठी, बीबी ज़ैनब रोक करती है अम्मा यहाँ ना बैठी, मेरी माँ की जगह फातिमा ज़हरा रोक करती है। ज़ैनब तू तो ऐसा ना कर, पहचान में तेरी माँ फातिमा का माँ इतनी कम उम्र में बाल सफेद हो चुकी का क्या करूँ, जालिमों ने मुझे अपने बेटों के सामने तमाश मोहम्मद की बेटी जिस तरह दरबार, अब मोहम्मद की बेटी दरबार दरबार कुछ घंटे के बाद दरवाजे पे दस्तक होती है। रावी कहते मैंने हजूम देखा दरवाजे पे, हमीद कहते मैंने हजूम देखा दरवाजे पे आग लेके कटे। मैंने कभी तो मोहम्मद को भी तुम चली, अभी तो मोहम्मद का चली इतना नहीं आया ना 3 दिन गुजरे तो ये फिर क्या थे, कफन भी मोहम्मद का मैला मतलब पुराना नहीं हुआ तो ये लेके क्यों आ गए। जैसे आग देखा तो उसने कहा अभी तो घर पे चूल्हे इतनी देर, जब उसने कहा मैं जाके देखा तो आग लेके मुसलमान मदीने के इकट्ठे हुए तो क्या अली को बैर भेजा, घर अली को बैर न भेजा, आग लगा दी। अब फातिमा ज़हरा अकेली दरवाजे को रो के करेगी, 1400 बदमाश दरवाजे को धिक्का लगा देता। ने माफ करना, दरवाजे के दरवाजा जैसे टूटा, दरवाजे के नीचे फातिमा 1400 बदमाशों को ऊपर से गुजरना था। फातिमा को इधर तो होश आया, ऊपर से कुरकुल हरामजादे ताजियाना लेके फातिमा ज़हरा के तालू में मारा, उधर से खून जैसे हो जाए
خون اب جانے لگی تو ایک بغیر دروازے کے اوپر سے کھڑے ہو کے اس طرح لاتے مٹانے تو جائے فاتح دار کے بعد ہائے علی پسلیوں میں موت سے بعد مزار نے پوچھا کہ ذا علی کہاں کاف مدینے کے لوگوں سے ڈال کریں ساتھ مزارہ کور کریں کبا کا نانا میں فاطمہ کا بابا میں گھر جلایا میرا اپنا دیا میں نے بات دعا نہیں کی میرا اپنا دیا میں نے بات دعا نہیں کی میں گھر جلایا میں نے بات دعا نہیں کی میرے موٹے شہید نہیں کیے میں نے بات دعا نہیں کی پر بابا معاف دیجیے گا اس طرح سے فاطمہ زہرا کے ہاتھ اٹھو کر سلمان دور کہ یہ فاطمہ زہرا کا آقا زادی تو علی کہہ رہا بات دعا نہ کرنا دین محمد